कि भारती लोकतंत्र प्रणाली ठीक नहीं कि इंडिया दा जिहड़ी जमहूरीयत जिहनूं मोदी कहंदा है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी भारती लोकतंत्र प्रणाली नूं ठीक कहना लोकतंत्र नाल ज्यादती वाली गल है कि भी ये तां डेमोक्रेसी दी बेइज्जती लफज दी बेइज्जती है। इस सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम डिवेलप कर दिता है हकूमत किसी भी पार्टी दी बने राज हिंदू वड गिणती कोल ही रहना है ते गैर हिंदू कौमां नाल ज्यादती होनी लाजमी है। भारती सिस्टम दे चंगे जां माड़े होण नाल जुड़िया होया नहीं है, ये साडा खुसिया होया हक है जो लैना ही लैना है। सिख एक विलक्षण कौम है, हिंदू अते मुसलमानां तो वखरा देश ही सिख कौम दे सुरक्षित भविख दी गारंटी बन सकदा है। कि किसी समझौते की आस हो सकती है कि भारत दे नाल कोई रिकनसाइलिंग हो सकती है। समझौता सिखां दे कौमी हक्कां दी बुनियाद उत्ते हो सकता है, जाती रियायतां दे आधार उत्ते नहीं। जदों भारती हाकम साडे कौमी हक नूं स्वीकार करनगे उदों ही इस बारे सोचा जा सकता है। भारत दी अखौती राष्ट्रीय एकता किसी समझौते का आधार नहीं बन सकती। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं खालिस्तान दी लड़ बारे। सो इस संबंधी बहुत सारे जिहड़े सवाल ने ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और जिन्हां चों एक ਇਹ भी है कि पिछले 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਸੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਗੁਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी ये इकरार किया हुण अपने व्यूअर्स के नाल कि असी आने वाले पीरीयड च अपने प्रोग्रामां च एक अद्धे सैगमेंट च जरूर जदों कि कोई बहुत होर कंपैलिंग आके उन्होंने ओवरशैडो ना कर दे उन्हां दे सवालों के जवाब उन्हां दीयां लिखतां नूं ऐड करांगे। पर उहदे नाल नाल मैनूं ये भी लगा कि जिहड़े सवाल अक्सर साडे व्यूअर्स वल्लों कल्ले कल्ले करके पुछे जांदे ने और मैं भाई गजिंदर सिंह जिन्हां दी जलावतनी दे 40 साल मुकम्मल होने दे उत्ते असी एक पूरा प्रोग्राम जिहड़ा है उन्हां दी घालना नूं समर्पण कीता। उन्होंने साडे व्यूअर्स वालों बहुत पसंद किया गया। होर भी दुनिया भर च हर एक ने उन्हां दे काम नूं सैलीब्रेट किया, एप्रीशिएट किया। और उन्हां दी लिखत ही मेरी नज़रां च पई जिहदे च उन्हां ने ये कहा कि भी पिछले दिनां च किसी पत्रकार ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀ 8 ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਬਰੀਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ एक जिहड़े ने एक शायर तक नहीं ने, एक बहुत गंभीर चिंतक ने, एक्टिविस्ट ने। 40 सालां दी जर्नी उन्हां दी जिंदगी दी जर्नी जिहड़ी आ असल च खालिस्तान दी जर्नी है और असीं भी उन्हां तो सिखदे हैं। और मैं उन्हां दे जिहड़े उन्हां वल्लों दित्ते गए जवाब ने। सवाल सी कि 40 साल दा सफ़र बीत चुका है, तय किते निशाने प्रति सोच कित्थे है। सवाल है भी 40 सालों च की खटिया की गवाया। तो उन्होंने कहा 40 साल की जलावतनी का सफ़र तय करने बाद निशाने प्रति सोच मजबूत हुई महसूस करदा हाँ। बहुत सारे उतारां चढ़ावां विचों लंघण दे बावजूद लहर अगे वधी है, मजबूत हुई है। चंडीगढ़ विच एक छोटे जे ग्रुप वजों संघर्ष शुरू किया सी, अज दुनिया भर विच खालिस्तान खालिस्तान हुंदी है। इस नूं यकीनन अगे वधना ही कहा जाएगा। हुण ये मैं समझदा भी बहुत सारिਆਂ ਦੀ इस नाल तसल्ली होनी चाहिए है कि कित्थे भारत की हुकूमत इस नूं ला एंड ऑर्डर दे खाते च पा के दहशतगर्दी दे खाते च पा के डिसमिस कर दिंदी सी कि हैंडफुल टैरोरिस्ट इधर उधर, फिर पाकिस्तान इंस्पायर्ड बनाता दूजा। हुण अज खालिस्तान लफज जे तुसी खालिस्तान गूगल के उत्ते पाते हो तो तुसी हज़ारां आर्टिकल तस्वीरां फोटोआं उहदी बैकग्राउंड और कल्ला यही नहीं जिहड़े खालिस्तान के आईकॉन ने जे अज
ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਾ, ਸੁੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਿਨ, ਮਰਡਰਰਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ, ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਮਾਰੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ABC ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਕਨਸਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣੋਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਂ ਭੰਡਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ UN ਨੂੰ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ UNO ਜਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੌਮ ਲਈ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 194 ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਣਗੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਜੂਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੜਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਖਾਧੀਆਂ ਇਥੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ, ਅਸਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਭਰਨਾ, ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ
ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਧੱਕਣਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।